હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 1 ચિત્ર કે સંગ સંગ, જે એક ચિત્રપાઠ છે। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 1 चित्र के संग संग पाठना अभ्यास અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। એટલે કે આપેલું ચિત્ર જોઈને તમારે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। सवाल नंबर 1, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। એટલે કે આ ચિત્રમાં કઈ કઈ ક્રિયાઓ થાય છે તે લખવાનું છે। તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है। 1, साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। 2, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। 3, एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली स्त्री टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। 4, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। 5, दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। 6, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। मारे અહીં બેઠકરની જગ્યાએ લખવામાં થોડી ભૂલ થઈ છે, ત્યાં તમારે बैठकर લખવું। 7, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है, रिक्शे में एक यात्री बैठा है। 8, रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। 9, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। આવી રીતે આપેલા ચિત્રમાં આવી બધી ક્રિયાઓ થઈ રહી છે, જે તમે લખી શકો છો। ત્યારબાદ સવાલ નંબર 2, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। તેના જવાબમાં આપણે લખીશું, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। सवाल नंबर 3, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। તેના જવાબમાં આપણે લખીશું, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा यानी कि ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। सवाल नंबर 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है। તેના જવાબમાં આપણે લખીશું, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। सवाल नंबर 5, कुंजड़ीनी यानी कि सब्जी बेचने वाली स्त्री कहाँ कहाँ जा सकती है। તેના જવાબમાં આપણે લખીશું, कुंजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली स्त्री अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। आ रीते आपणे आपेला प्रश्नोना जवाब विचारीने लखीशुं। सवाल नंबर 6, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। तेना जवाबमां आपणे लखीशुं, रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। हवे प्रश्न नंबर 2, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। એટલે કે આપેલું ચિત્ર જોઈને પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। સવાલ નંબર 1, टायर फटने पर क्या क्या हुआ। તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ કે टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। 2, कुंजड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। 3, डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। 4, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहां उड़ने लगे। 5, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। 6, लेटा हुआ कुत्ता उड़कर भागने लगा। આવી રીતે टायर फटने पर આવી બધી ક્રિયાઓ થઈ હતી તે લખી શકીએ। सवाल नंबर 2, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजों के नाम बताइए। એટલે કે ટાયર સિવાય બીજી કઈ કઈ વસ્તુઓ ફાટી શકે તે અહીં લખવાનું છે। टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजें गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि सब चीजें टायर के अलावा फटने वाली चीजें है। तमे आपेली वस्तुओं सिवाय अन्य वस्तुओं नाम पण
લખી શકો છો જે ફાટી શકતી હોય. સવાલ નંબર 3, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तेना जवाब में આપણે લખીશું बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसीलिए रिक्शा वाला बाइक से टकराया. सवाल नंबर 4, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तेना जवाब में આપણે લખીશું टायर फटने का प्रभाव रिक्शा और कारों पर नहीं पड़ा. सवाल नंबर 5, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ टायर फटने की आवाज से डरकर मोची रास्ते पर आ गया. आ रीते આપણે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખી શકીએ. તમને તમારા મનમાં જો કોઈ અન્ય વિચાર આવતો હોય તો તમે તે વિચાર કરીને પણ આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખી શકો છો, જેનો જવાબ મેં લખેલા જવાબ કરતા કંઈક અલગ હોઈ શકે છે. તે જવાબ પણ સાચો બને છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 3, टायर फटने की घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की, आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए. એટલે કે અહીં આપણે ટાયર ફાટવાની વાતની ચર્ચા કરી. તમારે પણ તમે જો કોઈ આવી ઘટના જોઈ હોય કે સાંભળેલી હોય તો તમારે તે ઘટના વિશે અહીં લખવાનું છે. તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ पिछले साल मैं अपनी मौसी के यहाँ गया था. एक बार मौसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से बाजार ले जा रहे थे. उस समय मैं भी उनके साथ ट्रक में बैठा था. रास्ता पहाड़ी था. अचानक जोर की आवाज हुई और ट्रक एक और थोड़ा लुढ़क गया. मैं बुरी तरह डर गया. मौसा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आगे का एक टायर फट गया है, शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया है. ट्रक का टायर इतनी जोर से फटा था कि जिस रस्सी से बोरियां बंधी थी वह ढीली हो गई थी, इसीलिए कुछ बोरियां नीचे सरक आई थी. यदि ट्रक थोड़ा आगे चलता तो ये बोरियां नीचे गिर जाती. उस घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डरा देती है. આવી રીતે જો તમે કોઈ આવી ટાયર ફાટવાની ઘટના જોયેલી હોય તો તમારે તે ઘટના વિશે લખવાનું છે. હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ. પ્રશ્ન નંબર 1, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. અહીં બે ચિત્ર આપેલા છે. આ બંને ચિત્રો જોઈને આપણે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. સવાલ નંબર 1, રબર से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए. એટલે કે તમારે રબરથી બનેલી કોઈ પણ વસ્તુઓના નામ અહીં લખવાના છે. તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ रबर से बनी हुई चीजों के नाम, गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर, रबर बैंड आदि चीज वस्तुओं रबर से बनी हुई है. તમે બીજી કોઈ વસ્તુઓના નામ પણ લખી શકો છો. હવે સવાલ નંબર 2, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? તેના જવાબમાં આપણે લખીશું टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था. गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था. कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी. मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देखता था. कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था. આવી રીતે આપણે લખી શકીએ. હવે સવાલ નંબર 3, टायर क्यों फटा? એટલે કે टायर શા માટે ફાટ્યું હશે? તેના જવાબમાં આપણે લખીશું टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया. सवाल नंबर 4, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा. कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई. तोता घबराकर उड़ने लगा. डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे. मोची का सामान इधर उधर बिखर गया. लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा. આવી બધી ક્રિયાઓ થઈ હતી. હવે પ્રશ્ન નંબર 2, નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए. એટલે કે અહીં આપેલો ફકરો સૌપ્રથમ તમારે વાંચવાનો છે અને વાંચીને તમારે સુલેખન એટલે સુવાચ્ય અક્ષરોથી ફરીવાર લખવાનો છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 3, चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए. એટલે કે અહીં બે ચિત્ર આપેલા છે. આ બંને ચિત્ર જોવાના છે અને બંને ચિત્રોમાં શું તફાવત છે તે શોધીને તમારે લખવાનો છે. હું અહીં તમને કેટલાક તફાવત બતાવું છું અને તેના ફરતે વર્તુળ કરું છું. તમારે તે તફાવત જોઈ અને પછી તમારી નોટબુકમાં પણ નોંધ કરવાની છે. આ ચિત્રમાં આ મુજબ તફાવત જોઈ શકાય છે. પહેલો તફાવત છે ડાબી બાજુના ચિત્રમાં સૂર્ય ફરતે ઘણી બધી લીટીઓ દેખાય છે, જ્યારે જમણી બાજુના ચિત્રમાં સૂર્ય ફરતે મોટી
અને ઓછી લીટીઓ દેખાય છે. ડાબી બાજુના ચિત્રમાં હંસની ચાંચ પાસે કંઈ દેખાતું નથી, જ્યારે જમણી બાજુના ચિત્રમાં ચાંચ પાસે લાલ રંગની ચામડી દેખાય છે. ડાબી બાજુના ચિત્રમાં પક્ષીને પૂંછડી નથી, જ્યારે જમણી બાજુના ચિત્રમાં પક્ષીને પૂંછડી છે. ડાબી બાજુના ચિત્રમાં વૃક્ષને ડાળીઓ નથી, જ્યારે જમણી બાજુના ચિત્રમાં વૃક્ષને થડ અને ડાળીઓ દેખાય છે. ડાબી બાજુના ચિત્રમાં માછલીમાં આંખ પાસે એક લીટી છે, જ્યારે જમણી બાજુના ચિત્રમાં માછલીમાં આંખ પાસે 2 લીટીઓ છે. ડાબી બાજુના ચિત્રમાં હંસની પૂંછડી પાસેની લીટીઓનો વળાંક અલગ છે, જ્યારે જમણી બાજુના ચિત્રમાં હંસની પૂંછડી પાછળની લીટીઓનો વળાંક પણ કંઈક અલગ છે. ડાબી બાજુના ચિત્રમાં લંબગોળ, જે નદીમાં લંબગોળ દેખાય છે ગુલાબી કલરના, તે મોટા છે, જ્યારે જમણી બાજુના ચિત્રમાં તે નાના દેખાય છે. ડાબી બાજુના ચિત્રમાં કમળની પાંખડીઓ 5 પૂરી દેખાય છે અને 1 પાછળ છુપાયેલી દેખાય છે, જ્યારે જમણી બાજુના ચિત્રમાં 6 પાંખડીઓ ખુલ્લી દેખાય છે. ડાબી બાજુના ચિત્રમાં કમળની બાજુમાં નાનું કમળ થોડું વધુ ખીલેલું છે, જ્યારે જમણી બાજુના ચિત્રમાં તે હજુ ખીલ્યું નથી. ડાબી બાજુના ચિત્રમાં ફૂલની પાંખડીઓ 4 અલગ છે, જ્યારે જમણી બાજુના ચિત્રમાં ફૂલની પાંખડીઓ ભેગી દેખાય છે. ડાબી બાજુના ચિત્રમાં માછલીઓના મોઢા બંનેના જમણી બાજુ છે, જ્યારે જમણી બાજુના ચિત્રમાં માછલીઓના મોઢા ઉલટી દિશામાં જોવા મળે છે. આ રીતે તમે આપેલા ચિત્રોમાં જે તફાવત જોઈ શકો છો તેના ફરતે વર્તુળ કરવાનો છે અને શું શું તફાવત છે તે તમારે નીચે નોંધ કરવાની છે. આ રીતે આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7 અને 8ના તમામ વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર જલ્દીથી ઉપલબ્ધ થશે. થેન્ક યુ દોસ્તો. એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. આભાર દોસ્તો.